السلام علیکم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر۔ دوستو، جس طرح آج آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے نئے آرمی چیف تعینات ہو گئے ہیں اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ریٹائر ہو گئے ہیں اور عاصم منیر صاحب آج سے ہمارے نئے آرمی چیف ہیں۔ جس طرح ہر فوجی جرنل کا ایک خواب ہوتا ہے کہ میں اپنی فوج کی کمانڈ کروں، اپنی فوج کا سپہ سالار بنوں، ظاہر ہے ان کے بھی ایک خواب ہوگی کہ میں اپنی فوج کا سپہ سالار بنوں، اور وہ آج سے الحمدللہ ہمارے چیف آف آرمی سٹاف بن چکے ہیں۔ تو آج ہم اسی حوالے سے جنرل عاصم منیر کے کچھ چند ایسے حقائق آپ کے سامنے لائے ہیں جن کا جاننا ہم سب کے لیے بہت ضروری بھی ہے اور اچھا بھی ہے، کیوں کہ ہمارے چیف آف آرمی سٹاف ہیں تو ان کے لیے ہمیں جاننا چاہیے۔ تو سب سے پہلے فیکٹ نمبر 1، نئے آرمی چیف کا پورا نام سید عاصم منیر شاہ ہے اور یہ ایک سید گھرانے میں پیدا ہوئی ہے۔ یہ حسن آباد راولپنڈی میں رہتے ہیں، جبکہ ان کے والد سید منیر شاہ ایس ٹی ٹیکنیکل راولپنڈی اسکول کے پرنسپل تھے۔ ان کے والد ایک انتہائی شریف انسان تھے۔ انہوں نے اپنے محلے میں ایک مسجد تعمیر کروائی جس کا نام جامعہ مکی مسجد ہے۔ جنرل عاصم منیر کے ایک بڑے بھائی ہیں جو کہ آج بھی اسی گھر میں رہتے ہیں اور وہ بھی اپنے والد کی طرح سر سید سکول راولپنڈی میں ایک استاد ہیں۔ تو یوں نئے آرمی چیف ایک تاریخی سپہ سالار ہیں جن کا کوئی ملٹری بیک گراؤنڈ نہیں ہے اور ان کا تعلق سیدھا ایک مڈل کلاس فیملی سے ہے۔ ان کے والد صاحب وفات پا چکے ہیں اور ان کی والدہ محترمہ حیات ہیں اور ان کے ساتھ ہی رہتی ہیں۔ آپ کو ایک اور بات بتاتے چلیں کہ اب تک ان کی پیدائش کی کوئی صحیح معلومات نہیں ہوئی، لیکن عنقریب یہ معلومات بھی عوام کے سامنے آ جائے گی۔ فیکٹ نمبر 2، اسٹوڈنٹ لائف اینڈ کمیشن ان آرمی۔ جنرل عاصم منیر کے راولپنڈی کے پرانے محلے دار بتاتے ہیں کہ یہ ایک لائق طالب علم تھے اور اپنے والد کی امید کے مطابق تعلیم میں بہت اچھے تھے۔ انہوں نے 1986 میں آرمی میں روایتی پاکستان ملٹری پی ایم اے کی بجائے آفیسر ٹریننگ سکول او ٹی ایس میں 3rd بٹالین میں کمیشن حاصل کیا۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ عام طور پر پاکستان ملٹری اکیڈمی میں 2 سال کے بعد آرمی میں کمیشن ملتا ہے، لیکن فوج میں افسران کی کمی کو پورا کرنے کی وجہ سے ایک پیرالل کورس آفیسر ٹریننگ سکول بھی موجود ہے جو کہ منگلا میں کرایا جاتا ہے اور یہاں سے نکلنے والے جوان ڈائریکٹ آفیسر تعینات ہوتے ہیں۔ لہذا جنرل عاصم منیر بھی یہی راستہ اختیار کیا اور 2 سالہ ٹریننگ مکمل کرنے کے بعد اعزازی شمشیر بھی حاصل کیا۔ فیکٹ نمبر 3، رائز ٹو پاور۔ دوستو، جنرل عاصم منیر اپنی صلاحیتوں اور قابلیت کے بلبوتے پر ملٹری میں ترقی پاتے رہے اور ان کو 2017 میں ڈی جی ایم آئی یعنی کہ ڈائریکٹر جنرل آف ملٹری انٹیلیجنٹ چیف بنا دیا گیا، جو کہ فوج کے اندرونی نظام کی کڑی نگرانی کرتی ہے اور افسران پر کڑی نظر رکھتے ہیں تاکہ فوج کا ڈسپلن برقرار رہے اور ان کے سرویلین بھی ہوتی رہتی ہے۔ اگلے سال اکتوبر 2018 میں ان کو پاکستان کی پریمیئر ایجنسی کا آئی ایس آئی کا سربراہ بنا دیا گیا، لیکن یہ صرف 8 ماہ تک اس عہدہ پر کام کر سکے، حالانکہ آئی ایس آئی کا سربراہ کم از کم 2 سال تک اپنی خدمات سر انجام دیتا ہے۔ یہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے دور حکومت میں تبدیل کیے گئے اور عمران خان کے مخالفین نے پروپیگنڈا کیا کہ جنرل عاصم
पंजाब हुकूमत की करप्शन का पोल खोल रहे थे तो इमरान खान ने इन्हें तब्दील कर दिया। लेकिन पीटीआई के मौक़िफ़ के मुताबिक पड़ोसी मुल्क ईरान ने जनरल बाजवा से इनकी शिकायत की थी कि ये ईरानी बॉर्डर पर बाड़ लगाना चाहते हैं और उनकी कड़ी निगरानी भी करना चाहते हैं। जनरल बाजवा ने ही इनको तब्दील किया था और जनरल फैज़ हमीद को यहाँ पर तैनात किया, आईएसआई चीफ लगाया, जबकि लेफ्टिनेंट आसिम मुनीर को कोर कमांडर गुजरावाला लगा दिया गया। 2 साल के बाद जीएचक्यू में क्वार्टर मास्टर तैनात किया गया और उसके बाद फिर वहीं पर अपनी ड्यूटी अंजाम देते रहे। इफ़ेक्ट नंबर 4, ये आर्मी चीफ कैसे बने? दोस्तों, जनरल बाजवा 29 नवंबर 2022 यानी कि आज के दिन उसने रिटायर होना था और जनरल आसिम मुनीर की रिटायरमेंट इनसे 2 दिन कबल थी। और जब कि समरी मंगवाई गई तो उस वक्त यानी कि 24 नवंबर को समरी जब कि वज़ीर आज़म ऑफिस में पेश हुई तो उस वक्त के सीनियर जर्नल जो थे वो जनरल आसिम मुनीर थे। तो मौजूदा हुकूमत ने इनकी रिटायरमेंट फ्रीज़ करने के बाद 24 नवंबर को इनकी तैनाती आर्मी चीफ कर दी और सदर आरिफ अलवी ने इमरान खान से मुशावरत के बाद इनकी समरी पर दस्तखत कर दिए। यूँ ये आर्मी की 75 साला तारीख़ में पहले आर्मी चीफ हैं जो कि 2 एजेंसीज़ को कमांड भी कर चुके हैं, जबकि ये पहले आर्मी चीफ हैं जो कि पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की बजाय ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल प्रोग्राम के तहत आए हैं। यानी कि इनकी तैनाती ने फ़ौज की हर रवायात को तोड़ा है। इफ़ेक्ट नंबर 5, मजहबी बैकग्राउंड क्या है? दोस्तों, जनरल आसिम मुनीर के वालिद स्कूल टीचर होने के साथ हाफ़िज़ कुरान भी थे, जबकि इनके दीगर भाई भी ये सआदत हासिल कर चुके हैं। लेकिन जनरल आसिम मुनीर ने बचपन की बजाय अपनी जवानी में आकर कुरान मजीद हिफ्ज़ किया। मुफ्ती तकी उस्मानी के मुताबिक ये सऊदी अरब लेफ्टिनेंट कर्नल थे तो उन दिनों इन्होंने मदीना पाक में 38 साल की उम्र में कुरान पाक हिफ्ज़ किया और उनके कहने के मुताबिक कि कुरान पाक के अहकामात पर अमल करते हुए कौम की उम्मीदों पर शायद ये पूरा उतर सकें। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक इन्होंने पाकिस्तान में ही हिफ्ज़ किया था। शहीद अरशद शरीफ ने अपनी शहादत से कबल एक व्लॉग में इनका ज़िक्र करते हुए इनको इंतहाई शरीफ और नफीस इंसान कहा था। हाफिज़ कुरान वाली बात भी उन्होंने इसके प्रोफेशनल सोल्जर भी कहा था। इफ़ेक्ट नंबर 7, दोस्तों, जनरल आसिम मुनीर को जैसे ही आर्मी चीफ लगाया गया भारत में हमेशा की तरह सफ़े मातम बिछ गया और उनके ख़िलाफ़ प्रोपगंडा शुरू कर दिया कि इनके हाफ़िज़ कुरान होने की वजह से इनको मुल्ला चीफ भी कहा जा रहा है। आपको यहाँ एक दिलचस्प बात बताते चलें कि जनरल आसिम मुनीर आईएसआई चीफ थे जब तो भारत ने पुलवामा का ऑपरेशन का ड्रामा रचाया और पाकिस्तान के इलाके बालाकोट में दरख्तों पर बमबारी करके भाग गए थे। तो उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब देने का ख्याल किया। जनरल आसिम मुनीर और उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा के इनकी एक मीटिंग हुई और फिर दुश्मनों के जहाज़ को हिकमत अमली के तौर पर घेर कर पाकिस्तान की हदूद में लाया गया। 27 फरवरी 2019 को इन्होंने उनका एक पायलट भी गिरफ़्तार किया, जबकि जिसमें भारत की पूरी दुनिया में रुसवाई हुई, जबकि पाकिस्तान एयरफोर्स के पूरी दुनिया में डंके बजने लगे। इमरान खान की क़यादत में इनका एक पायलट भी गिरफ़्तार हुआ और टी इज़ फैंटास्टिक का जुमला भी वायरल हुआ।